Namaste, welcome to Cyber Crime Awareness Program. This is Apurva. 2024లో అందరూ కూడా ఎక్కువగా ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం సైబర్ క్రైమ్. అసలు సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఏంటి? 2025లోకి మనం ఎంటర్ కాబోతున్నాము. ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా చూసుకున్నట్లయితే మనం ప్రతి పని కూడా ఫోన్ని మీడియంగా యూజ్ చేసి చేసేస్తున్నాము. ఒక సింగిల్ క్లిక్తో పేమెంట్స్ చేస్తున్నాము, ఒక సింగిల్ క్లిక్తో అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము, హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఫ్రమ్ వన్ అకౌంట్ టు అనదర్ అకౌంట్. లైఫ్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ ఈజియర్ లేట్లీ. మరి ఇదే ఫోన్ని మీడియంగా యూజ్ చేసుకొని సైబర్ క్రైమ్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువైపోతున్నారు. కాబట్టి ఇవి మనం రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే అసలు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ని జనాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఇలాంటి టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు వెరీ స్పెషల్ పర్సన్ అరవింద్ కుమార్ గారు, ఐటీఎస్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్, డైరెక్టర్ సెక్యూరిటీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, Andhra Pradesh and Telangana. Namaste sir. Namaste. I hope you are very good. Basically ఈ సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఏంటి సార్? బికాస్ జనాలు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా దే హ్యావ్ బీన్ a victim of cyber crime but they don't know that they have been. సో సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఏంటి బేసికలీ? Actually cyber crime, cyber fraud అంటే ఇది basically it is a using laptops and computer, our smartphones and internet basically for doing a fraudulent activities. So there are many ante chala fraudulent activities like day to day, as you are like just now telling that mobile is one of the important thing mana life lo adoka ante kalsipoyi undi. So without mobile we cannot imagine like how to basically do our day to day activities. So even for online, lot of online transactions manam chestamu, like day to day payments kanivandi, ticket booking kanivandi, e-commerce like grocery purchase, there are so many things we are basically doing from the smartphone. This is not a phone actually, it's a small computer which is available with us. Correct. So we should be very careful when you're trying to use the smartphone, and we should follow some kind of do's and don'ts with the smartphone. Okay. This really helps in one way or other to prevent the cyber frauds anamata. Okay. And as such from the past, now also like many frauds are happening. For example, loan frauds undochu, betting frauds undochu, KYC frauds undochu, mana WhatsApp lo DP profile change chesi there are frauds. So I mean matlab the frauds ki limit ledu, they are becoming more smarter and smarter. So we also as a user we should be careful with that. All right. సరే, ఇప్పుడు మనం స్టాటిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే అసలు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది ఓవర్ ద 5 years, అండ్ మనం 2025లోకి ఎంటర్ అవబోతున్నాం కాబట్టి సో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి కంట్రోల్ అవుతాయా లేకపోతే ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి అకార్డింగ్ టు యూ? నో అండ్ యాక్చువల్లీ సైబర్ ఫ్రాడ్స్ చాలా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. యా. సో only thing is that we should be more careful, and one thing which I wanted to tell you always that we should prepare for prevention rather than repenting. Okay, because everybody is becoming smarter like day by day, even the technology is also increasing, and at the same time the government is also raising to the occasion and giving some kind of a solution so that the users will feel safe anamata. So as such, if you see in 2023 last year almost mana 1930 portal cyber crime portal okati undi, almost I think 15 lakh of cases were registered, 15 lakh. So it's a very huge thing, and 2024 lo within 4 months it has gone to 7.5 lakh of cases got registered, and now I think it will still increase further. So and world, it's not just in India lo avatledu, it's happening across the world also. All the developing countries are getting affected on this. And the kind of losses amount which we lose financially is almost India lo I think 42,000 crores of money has been lost in this cyber frauds. Alright. సో ఇప్పుడు ఈ సైబర్ క్రైమ్ చేసే వాళ్ళని మనం చూసుకుంటే యూజువలీ ఎలాంటి పీపుల్ ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటారు? బికాజ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఒక క్రైమ్ చేయాలి అంటే త్రూ అ మీడియం ఆఫ్ కంప్యూటర్ కానీ లేకపోతే మొబైల్ యూజ్ చేసి హీ షుడ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏదైతే కోడింగ్ చేస్తారో సాఫ్ట్వేర్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉండే పీపుల్ వాళ్ళకంటే కూడా వీళ్ళకి హ్యాక్ చేయడానికి అంతకన్నా ఎక్కువ సెక్యూరిటీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి అవేర్నెస్ ఉండాలి, అది క్రాక్ చేయగలగాలి in order to get into it. So what kind of people are going to commit this kind of cyber crimes? వాళ్ళు ఏ విధంగా మనం పరిగణించాలి? It's a good interesting thing అండి. Recently like Telangana Cyber Crime Bureau has done a small survey or research, I should say. They have done a criminal
profiling anamata cyber fraudsters meeda. So the report were very alarming. Almost we have seen 45% were of them are postgraduates and the graduates in fact, and majority of the people, almost 50%, are there in the age bracket of 21 to 30 years. Okay. And from 31 to 40 years, around 28% of the people are there who are fraudsters actually. So they do because of part-time jobs kanivachu, and it's basically easy money, and somebody will be forced to do that kind of work. So this is a criminal profiling anamata. So it is spread across India actually. So majority are happening in some states, basically like Delhi vaipu, mana Jharkhand vaipu, and also if you see West Bengal also, these are called basically some hot spots basically. ఆల్రైట్ సార్, ఇప్పుడు ఈ క్రైమ్ చేసే వాళ్ళని పక్కన పెడితే విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో కూడా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు, బట్ స్టిల్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే వాళ్ళకి కావాలో తెలియకుండా వీళ్ళే ప్రొవైడ్ చేసేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ విక్టిమ్స్లో చూసుకున్నట్లయితే అర్బన్ నుంచి రూరల్ నుంచి అన్ని కేటగిరీ పీపుల్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, అసలు వాట్ నాట్ టు డూ ఇన్ ఆర్డర్ టు నాట్ బికమ్ అ విక్టిమ్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్? It's good actually. Even we have seen all the fraud ante victims vulnerable అయిపోతారు actually, even though they are much learned, many like professors we have seen, good advocates we have seen, and even the doctors, the IT నుంచి పని చేసిన వాళ్ళు కూడా they become victim. One thing is that little bit of greed అనేది ఉంటుంది. So that is one aspect. Another aspect is that they don't give good attention to the kind of traps they lay actually. So sometimes manaki SMS vastundi, you have won a lottery, please, they'll give a small link anamata. So sometimes we basically click the link. The moment you click the link, your count starts now. So what happens, the particular fraudster a link ki oka, generally if you see a phishing, phishing means ante chapalni pattadaniki we put a net, and the fishes come out. Some fishes go away, some fishes will be there inside that, but we are basically trapping them. Correct. Similarly, this is a first URL link edaithe pedtaru ante andarki teliyadu. If IT person is there, he understands what is that. Like non-IT person doesn't know, we just click that link. A link click చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సపోజ్ అతను SBI అనుకోండి, SBI ఫేక్ వెబ్సైట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారు, మనకి అంత అటెన్షన్ ఉండదు, దానిలో యూజర్ నేమ్ ఏంటి, లాగిన్ ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి, మనం అందులో టైప్ చేస్తాం అనమాట. టైప్ చేసేసరికి అది SBI వెబ్సైట్ కాదు, అది బ్యాక్ ఎండ్లో హీ టేక్స్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అనమాట. వేరే ఏదైనా లింక్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత లోపల ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, ఆ సాఫ్ట్వేర్ లోపల సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన ఫైల్స్ అవన్నీ సెన్సిటివ్ డేటా అంతా అతను బ్యాక్ ఎండ్లో తీసేసుకుంటారు యాక్చువల్గా. So దాంతోని that person, the fraudster, will have lot of data about us. He will be reading our SMSs, he will be reading our emails which we are not knowing it. So దాన్ని సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు అనమాట. So basically he gets the inputs of the individual user, and there is a good team with him who will be analyzing what kind of activities he is doing in fact. So దాంతోని he'll lay a trap to him, and he goes and he opens his bank account, and OTP తోని that fellow draws the money. ఒక్కొక్కసారి ఆ విక్టిమ్కి తెలియదు మనీ పోయిందనేసి, సో మళ్ళీ వాళ్ళకి SMS వస్తుంది ఇంత మనీ పోయిందని. దెన్ దే రియలైజ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే విల్ బి ఇన్ పానిక్ సిచ్యువేషన్, దే డోంట్ నో వాట్ టు డూ. So then immediately actually they will be in the stressful situation, they run to the police station, and we have a cyber crime portal okati undi, 1930 portal undi. So అందులో immediate గా లాట్ చేసేసేయాలి. We should not feel any stigma at all. మనము అంటే తప్పు చేసాము అలాంటిది ఏమి ఉండకూడదు. ఫ్రాడ్ అయితే వెంటనే మీరు విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్, మేబీ లైక్ 10 minutes or 20 minutes లో మనం ఫ్రాడ్ రిజిస్టర్ చేసేస్తే విత్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ ద మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ద ఫ్రాడ్స్టర్ అకౌంట్, మన సిస్టంలో ఏముంటుందంటే ఆ అమౌంట్ని బ్లాక్ చేసేస్తారు. ప్రొవైడెడ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ సమ్ 30 minutes. ఇట్స్ కాల్డ్ లైక్ గోల్డెన్ అవర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వి సే ఇట్. సో ఆ టైంలో మనం కానీ కంప్లైంట్ ఇచ్చేస్తే లక్కీగా మనీ ఆ అకౌంట్లో బ్లాక్ చేస్తే లేటర్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ రిఫండ్ అండ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రాసెస్, SOPs are there by which you can get the money. And even the police officers or the cyber crime authority also will know like who are these people behind it. Normally for any fraud happening, there are few important things. One is basically the fraudster will be having
త్రీ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ బేసికలీ ఫేక్ సిమ్స్ అనమాట. ఫేక్ సిమ్స్ ఉంటాయి. ఆ సిమ్స్ అనేవి అతని పేరు మీద ఉండవు, వేరే వాళ్ళ సిమ్స్ వాడతాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యూల్ అకౌంట్స్ అనమాట, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు అంతా డిజిటల్ ఎరా కదా, సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ డిజిటల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. సో బ్యాంక్ యూజర్ వేరే, అకౌంట్ హోల్డర్ వేరే అనమాట. అకౌంట్ హోల్డర్కి తెలియదు ఆ బ్యాంక్ యూజర్ ఆయనది అవుతుంది అనేసి, అంటే ఫేక్ ఫోర్స్డ్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టి చేసుకుంటారు. బట్ కొన్ని స్టేజెస్లో ఈవెన్ యూజర్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్టీ టు ద ఫ్రాడ్స్టర్ అనమాట. సో అతను కూడా అంటే లైక్ 10,000 రూపీస్ ఇస్తే హీ మే టేక్ సమ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మనీ టు తీసుకొని, అంటే హీ విల్ బి ఫెసిలిటేటింగ్ దిస్ ఫ్రాడ్స్టర్ టు యూజ్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బేసికలీ. అనదర్ ఈజ్ అవర్ ఇంటర్నెట్, the digital world. So these are the main three aspects in which the fraudster will use as a tools. Later you have lot of software, you have ransomware, different things are there on which fraudster will try to play a role. ఈ విధంగా వాళ్ళని ట్రాప్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. Alright. Cyber crime awareness లో short break. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. సార్, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ సిమ్ కార్డ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నామో, ఒక పర్సన్ సిమ్ కార్డ్స్ తీసుకోవడానికి లిమిటేషన్ ఉంటుందా, లేకపోతే ఎన్ని నెట్వర్క్స్ ఉంటే అన్ని సిమ్స్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్ అండి, యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారము 1 person కెన్ ఓన్ నాట్ మోర్ దెన్ 9 సిమ్ కార్డ్స్. అంటే 9 ఈజ్ అ మ్యాక్సిమం థింగ్ ఫర్ ఆల్ ది స్టేట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్, ఇట్ ఈస్ 6 అనమాట. సో ఆల్ ఆపరేటర్స్ ఆల్ ఇండియా బేసిస్లో కలిపి ఒక మనిషికి 9 సిమ్ కార్డ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు యాక్చువల్గా. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఇలాంటి ఎక్కువ ఫ్రాడ్స్ అవుతున్నాయి అనేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికామ్ ఏం చేసిందంటే, వీ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ అనాలిటిక్స్ అనమాట, డీప్ ఫేక్ అనాలిటిక్స్, ఏఐ లేటెంట్ ఎమర్జెంట్ టూల్స్ పెట్టి చేసాము. What we have noticed is very alarming. Almost for example, AP and Telangana, we have seen almost 15 lakh sims were like having more than 9 cases. తీసుకుంటే 15 lakh connections were there which are having more than 9. So our telecom service providers like BSNL gaani, Jio gaani, Airtel gaani, Vodafone, so they have been given a very specific task to re-verify all these connections anamata, whether like bona fide use unda leda anesi. So slowly almost all 15 lakhs connections almost like 30,000 ki vachayi anamata. So that is one way we are trying to remove this fake sims. And also ఈ ఫేక్ సిమ్స్ ఇచ్చిన పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఉంటారు కదా రీటైలర్స్ మీద, వాళ్ళ మీద కూడా ఎఫ్ఐఆర్ చేసి యాక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ టీఎస్పీస్ కొన్ని పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ మీద వాళ్ళని బ్లాక్ లిస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది, సో దట్ దే విల్ నాట్ ఇండల్జ్ ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ అగైన్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ద అబోవ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, మనకి సంచార్ సాథి అని ఒక మంచి పోర్టల్ ఉంది. సో లాట్ ఆఫ్ హిట్స్ వచ్చాయి అందులో. మనం కూడా యాజ్ ఎ యూజర్, బికాజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మన డిజిటల్ ఐడెంటిటీ, మన ఒక లైక్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ అడ్రస్ కానీ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ కానీ అవన్నీ డిజిటల్ వరల్డ్లో వెళ్ళిపోయాయి. సో దేర్ ఇస్ నో కంట్రోల్ ఆన్ దట్. సో ఆల్ యువర్ డీటెయిల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అక్రాస్ ద ఫ్రాడ్స్ అండ్ మేబీ ఇన్ ద డీప్ వెబ్ ఉన్నాయి, చాలా ఫేక్ వెబ్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ పోర్టల్ కాల్డ్ సంచార్ సాథి పోర్టల్. అందులో మన మొబైల్ నెంబర్ పెట్టి నావి ఇంకా ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అని మనం అందులో చూసుకోవచ్చు. మనం అందులో నా మొబైల్ నెంబర్ పెడితే ఓటీపీ వస్తుంది జస్ట్ ఫర్ అథెంటిఫికేషన్. దాని తర్వాత నా మొబైల్ ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే మన ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడి వాట్ ఎవర్ ఈస్ బ్యాక్ అండ్ అనలిటిక్స్ చేసి చూపించేస్తుంది. సో అది మనము సంచార్ సాథి పోర్టల్కి వెళ్తే నాకు, ఎందుకంటే వీ మే బీ హ్యావింగ్ 4 or 5 different sims with us. We'll use for our, maybe for children or maybe for data, for maybe you would have used in some other point of time where you have disconnected also when you are not knowing it, right? సో ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు మీ యొక్క నంబర్స్వి ఏవే ఉన్నాయో తెలుస్తుంది అనమాట. మీ అవసరం ఉన్నవి పెట్టుకొని మీవి ఏవైతే మీవి కావు దాన్ని టిక్ చేసేస్తే మళ్ళీ లైక్ బ్యాక్ ఎండ్లో మన టెలికామ్ ఆపరేటర్స్ వాళ్ళు వెరిఫై చేసి దాన్ని డిస్కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా చేస్తే ఇట్ వాజ్ మతలబ్ అలా చేసుకుంటా వస్తే ఇలా ఫేక్ సిమ్స్, అనానిమస్ యూజర్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట సిస్టంలో. సో అది దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ అవైలబుల్ హియర్. ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇప్పుడు అంటే లైక్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ మీద చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా పెట్టామన్నమాట. సో దట్ అంటే దే కెనాట్ కీప్ ఆన్ గివింగ్ ద ఫేక్ సిమ్స్. ఒకటి నేను యూజర్స్కి చెప్పడం ఏంటంటే, మనము ఎప్పుడైతే సిమ్ తీసుకుంటున్నామో వీ షుడ్ బి లిటిల్ బిట్ కేర్ఫుల్. ముందు మనము పేపర్ మీద ఫొటోస్ పెట్టేవాళ్ళము, అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసేసింది. దెర్ ఇస్ నో పేపర్ క్యాప్స్ అనమాట, డిజిటల్ క్యాప్స్ కూడా లేవు. ఇప్పుడంతా ఈకేవైసీ
అంటే మనము అంటే థంబ్ ఇంప్రెషన్ పెట్టి మన అథెంటిఫికేషన్ ఆధార్ సర్వర్తో అయిపోయిన తర్వాత మనకి సిమ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ కొందరు ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ రిటైలర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మనం పెడతాము, దానిలో పెట్టిన తర్వాత సరిగ్గా రాలేదంటాడు, మళ్ళీ ఇంకొకసారి పెడతాము, సరిగ్గా రాలేదంటే ఇంకోసారి పెడతాము. ఆ మూమెంట్లో ఏం చేస్తాడంటే కొన్ని కేసెస్ అంటే రియల్ కేసెస్ జరిగినవి, ఆ సిమ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఒక సిమ్ ఇచ్చేస్తాడు ఆ యూజర్కి. అతను ఆ సిమ్ అని తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఈ సిమ్స్ అన్ని కలెక్షన్ చేసుకుని వాళ్ళ పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంటుందన్నమాట ఆల్ ఇండియా బేసెస్లో వరల్డ్లో. ఈ సిమ్స్ అన్ని కలెక్షన్ అయిపోయి ఒక ప్లేస్కి చేరుతుంది. అక్కడ నుంచి మన డిజిటల్ అరెస్ట్ కానీ ఇలా ఫ్రాడ్స్ చేయడం కానీ అది స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇలా ఫేక్ సిమ్స్ వల్ల మన అకౌంట్స్ ఉంటాయి, డిజిటల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఆ డిజిటల్ అకౌంట్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఒక అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, దాని తర్వాత కొంతసేపు తర్వాత ఆ అకౌంట్ ఇంకొక బ్యాంక్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. అలా మల్టిపుల్ అకౌంట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత సమ్ టైమ్స్ చిన్న అకౌంట్స్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత ఏటీఎం నుంచి కొంచెం క్యాష్ విత్డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకొన్ని అంత కలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత క్రిప్టో కరెన్సీస్లో పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఈవెన్ ద bank side are also like bank side వాళ్ళు they are also careful in finding out this fraud accounts. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికామ్ ఈ విధంగా ఫేక్ సిమ్స్ని చాలా రెగ్యులేషన్స్ బాగా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాయండి. డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటి? బేసికలీ దీని వల్ల కూడా చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నట్లయితే యూట్యూబ్లో కానీ రీల్స్లో కానీ ఎక్కడ చూసినా దీని గురించి ఉంది. సో ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటే బేసికలీ ఏంటి? డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటే లైక్ నార్మల్ అరెస్ట్ని నౌ దీస్ డేస్ ద ఫ్రాడ్స్టర్ హ్యావ్ గివెన్ ఎ నేమ్ ఆఫ్ డిజిటల్ అరెస్ట్. యాజ్ ఎ కామన్ మ్యాన్, యాజ్ ఎ లేమ్యాన్ మనకి ఏం తెలియదు. సో వీ ఫీల్ వీ జస్ట్ గెట్ ఫియర్డ్ అండ్ వీ జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ వీఆర్ అరెస్టెడ్. సో అతను డిజిటల్ అరెస్ట్ అని అంటారు. యాక్చువల్గా ఇది డిజిటల్ అరెస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే వాళ్ళు అంటే బయట నుంచి కాల్ వస్తుంది మనకి. సో దట్ కాల్ ద కాల్ వచ్చిన తర్వాత హీల్ బి గివింగ్ అస్ సేయింగ్ దట్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ట్రై, సమ్టైమ్స్ దే కాల్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికామ్. ఇంకోటి ఫెడెక్స్ కాల్స్ అంటారు. అంటే ఫెడెక్స్ నుంచి కాల్స్ చేసి మీది ఒక కొరియర్ మా ఎయిర్పోర్ట్లో వచ్చేసింది, దట్ పర్టికులర్ కొరియర్లో ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, సో అది పోలీస్ సీజ్ చేసేసుకుంది, కస్టమ్స్ చేసేసుకుంది, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కోర్టులో 2 hours పెట్టేస్తాము అని చెప్పగానే లైక్ నార్మల్ పీపుల్ లైక్ గలిబుల్ ఉంటారు, దే సమ్టైమ్స్ దే బిలీవ్ అండ్ దే ఫీల్ ఫియర్. దెన్ ఆ ఫియర్ని చూసి దే స్టార్ట్ లెర్నింగ్ హిజ్ వీక్నెసెస్ అండ్ దే బిల్ట్ అప్ ఎ స్టోరీ. దే జస్ట్ లే ఎ ట్రాప్ అనమాట. సో దాంతో ఒకసారి ట్రాప్ లే చేసిన తర్వాత దెన్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ వీడియో చాట్ విత్ దెమ్, స్కైప్లో కానీ వేరియస్ మన వాట్సాప్లో కానీ వీడియో చాట్ చేసుకొని దే టెల్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ మూవ్. Okay, so you are basically digitally you are within the same this thing. If you are going outside, house arrest laga chesestaru, and poor fellows they start telling that you have to pay some amount, and huge amount is being basically withdrawn. So this is what is a digital fraud. It doesn't happen in a single day, it happens in some basically 2-3 days, and sometimes a victim kuda ventane cheppadu, tarvata cheptadu anamata. So appadiki all the transactions would have been over. Every time, like every day it is happening. In Pune, I think 45 lakhs somebody has lost. Last December first week lo one woman in Hyderabad, she lost some 5.5 crore of rupees on different transactions. So ivanni ikkadi nunchi start avutayi. Okkati cheppedam endante manaki aa fraudster ani atanu మనం ఎప్పుడైనా మొబైల్ కాల్ వచ్చినప్పుడు దానిలో ఇండియా నెంబర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలండి. ఇండియా నెంబర్స్ +91 10-digit నెంబర్ ఉంటుంది మొబైల్ నెంబర్. సో ఆ నెంబర్స్ వస్తే ఇప్పుడు ఏమి ప్రాబ్లం లేదు. ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్. అండ్ ఆ +91 కాకుండా ప్లస్ వచ్చి వేరే నెంబర్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ అవన్నీ బయట నుంచి వచ్చిన కాల్స్ అనమాట, ఐఎస్డి కాల్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసికలీ స్పూఫ్ కాల్స్. అంటే నిజంగా అది ఆ నంబర్ కాదు, ఆ ఫ్రాడ్స్టర్ అతను మన వేరే స్టేట్లో ఇక్కడ పక్కన డిస్ట్రిక్ట్లో పెట్టుకొని ఆ స్పూఫ్ యాప్తోని ఆ కాల్స్ బయట నుంచి మన ఇండియాకి లోపల వస్తాయన్నమాట. సో మనము యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేటివ్ అవుట్ సైడ్ మనకి తెలుసు అది. ఐ మీన్ ఇండియా నెంబర్స్ అన్ని +91తో ఉంటాయి. ఇండియా నెంబర్స్ కాకుండా ప్లస్ ఉండి వేరే నెంబర్స్ ఉంటే ఇఫ్ యూ నో ఎనీ రిలేటివ్ యూ షుడ్ పికప్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ యూ షుడ్ టాక్ అండ్ యూ షుడ్ బేసికలీ క్లోజ్ ఇట్. సో అవేర్నెస్ అనేది మనకి కొంచెం ఉంటే ఐ థింక్ వీ కెన్ బేసికలీ స్టాప్ దిస్ పర్టికులర్ క్రైమ్ అనమాట. సార్ మీరు టెలికామ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు. ఆబ్వియస్లీ ఓవర్ ద ఇయర్స్ చాలా సినారియోస్ చేంజ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే స్పూఫ్ కాల్స్ అని జరుగుతున్నాయి.
సో ఈ స్పూఫ్ కాల్స్ యూస్ చేసి ఈ సైబర్ క్రైమ్ చేసే వాళ్ళు పీపుల్ని ఎలా విక్టిమైజ్ చేస్తున్నారు? అసలు బేసికలీ వాట్ ఇస్ అ స్పూఫ్ కాల్? స్పూఫ్ కాల్ అంటే మన కాలర్ ఐడిని మనం కనుక్కోలేమండి. అంటే కాలర్ ఐడి ఇండివిజువల్ ఓన్ చేయరు, వేరే నెంబర్ పెట్టి చేస్తారు. మనం ఎప్పుడు ఈవెన్ లైక్ సైబర్ పోలీస్ ఆర్ సంబడి వాంట్స్ టు ఇన్వెస్టిగేట్, వాళ్ళు ఆ ఫ్రాడ్స్టర్కి రీచ్ అవ్వలేరు అనమాట. ఎందుకంటే ఆ నంబర్ అనేది స్పూఫింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ రాంగ్ నంబర్. బేసికలీ ద కాలర్ ఐడి దే బేసికలీ ట్యాంపర్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సో మన కాలర్ ఐడి నుంచి మనకే కాల్ వేరే అతనికి వస్తుంటుంది, మనం చేయకపోయినా కానీ మన కాల్తో వేరే అతను రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. అంటే కాలర్ ఐడిని వాళ్ళు చేంజ్ చేసేస్తారనమాట సిస్టంలో. సో దట్ ఈస్ బేసికలీ స్పూఫింగ్. నాట్ ఓన్లీ కాలర్ ఐడి, మన ఈమెయిల్స్ కూడా స్పూఫ్ అయిపోతుంటాయి. సో మనకి ఈమెయిల్ అలానే ఉంటుంది, అందులో కొంచెం చేంజెస్ ఉంటాయన్నమాట, మనం ఫాస్ట్గా చూసుకోలేము దాన్ని. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వలనరబుల్ ఏరియా యాక్చువల్లీ. బట్ స్పూఫ్ కాల్స్తోని మనకి ఇప్పుడు సైబర్ అరెస్ట్, దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ అరెస్ట్ అనమాట, స్పూఫ్ కాల్స్తో నుంచి. సో దయచేసి ప్లస్ తర్వాత ఏదన్నా నంబర్ వస్తే, బేసికలీ లైక్ 10 డిజిట్ మొబైల్ నెంబర్ వస్తే డెఫినెట్లీ అది ఐఎస్డి కాల్ ఉంటుంది, రాంగ్ ఐఎస్డి కాల్ ఉంటుంది. దాన్ని గమనించి ఐ థింక్ యూ షుడ్ క్లోజ్ దిస్. అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ నాట్ ఫియర్ ఇఫ్ సంబడీ సేస్ దట్ యువర్ కొరియర్ హ్యాస్ కమ్, అది ఎక్కడో హ్యాంగ్ అయిపోయింది, పోలీస్ వాళ్ళు ఉన్నారంటే, వెన్ యూ ఆర్ నాట్ డన్ ద మిస్టేక్, వై యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఫియర్, రైట్? యునో గవర్నమెంట్ ఈజ్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ లైక్, అంటే పబ్లిసిటీ ఉంది, ప్రమోషన్స్ ఉంది, పేపర్లో యాడ్స్ చేస్తున్నాము, టీఎస్పీస్ ఎస్ఎంఎస్ పుష్ చేస్తున్నారు. సో ఎస్ఎంఎస్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ రీడ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. అలర్ట్ ఎస్ఎంఎస్ కూడా పంపిస్తున్నాము, ఈవెన్ బ్యాంక్ తరపు నుంచి కూడా అలర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఐడియాకి ఇలా అవుతుందనేసి, సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి మనం యాక్చువల్గా. సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్లో మరో షార్ట్ బ్రేక్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్. సార్, ఇప్పుడు ఇలాంటి సైబర్ క్రైమ్స్ జరిగాయి అని తెలియగానే రిపోర్ట్ చేయాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ లేకపోతే ఏమైనా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయా? అవునండి, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. వీ హ్యావ్ వన్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది, 1930 ఉంటుంది, 1930. దాన్ని డయల్ చేసి IVRS అనమాట, మన సైబర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ది. సో ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి ఆస్కింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చన్స్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత సైబర్ పోలీస్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది, అందులో పెట్టుకోవచ్చు. ఈ రెండు కాకుండా ఒకటి సస్పెక్టెడ్ ఫ్రాడ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది కూడా కొందరు ఎస్ఎంఎస్ఎస్ పంపిస్తుంటారు ఫ్రాడ్స్టర్స్. అది మన సంచార్ సాథి పోర్టల్లో చెక్షు అనే యాప్ ఉంది. సో అందులో మీరు ఆ డీటెయిల్స్ పెట్టిన తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ దాన్ని వెరిఫై చేస్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ మెకానిజమ్స్ ఆన్ విచ్ యూ కెన్ రేజ్ యువర్ గ్రీవెన్సెస్ ఆన్ దిస్ ఫ్రాడ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ విత్ యూ. అదర్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ సైబర్ క్రైమ్ని తగ్గించడం కోసం? అదర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్, యాజ్ ఐ వాస్ టెలింగ్ అబౌట్ ద సంచార్ సాథి. సో మన సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 1930 ఒక పోర్టల్ ఉంది. అవి కాకుండా సర్టెన్ పోర్టల్స్ ఉన్నాయి. అందులో మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ some of one important thing is that somebody will be downloading some apps అన్నమాట. కొన్ని యాప్స్ ఉంటాయి, యాప్స్లో కొంచెం మాల్వేర్ ఉంటుంది, some వైరసెస్ ఉంటాయి. సో హ్యూజ్ కైండ్ ఆఫ్ మన మొబైల్లో మనకు తెలియదు ఏమవుతుందో, మనకి లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలా అవుతుంటాయి అనమాట. సో స్వచ్ఛతా సురక్ష కేంద్రం అని ఒకటి ఉంది. సో మనం ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్తే యాంటీవైరస్ టూల్ దొరుకుతుంది. దాంతో మనము అన్నెసెసరీ యాప్స్, వేరే అప్లికేషన్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ దట్ ఈస్ దేర్. అండ్ అవి కాకుండా లైక్ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ వీఆర్ డూయింగ్, so that people will get more educated on different frauds and different technologies and how gullible people are getting victimized on this. సార్, CEIR పోర్టల్ అంటే ఏంటి బేసికలీ? CEIR పోర్టల్ అంటే మన సంచార్ సాథిలో ఒక మాడ్యూల్ ఉందండి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ రిజిస్టర్. ఇట్స్ ఎ టెక్నికల్ థింగ్, బట్ ద యూజ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ద యూజ్ ఈస్ దట్ ఇప్పుడు మన మొబైల్ లాస్ అయినా, సంబడీ హ్యాస్ బేసికలీ స్టోలన్ ఇట్, all our like personal details, all things will be there inside the mobile, which we don't have, and it can be used for malpractices also. So what government has done is that మన CEIR సంచార్ సాథికి వెళ్ళి మన మొబైల్ నెంబర్ అందులో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే, సో ఆ మొబైల్ బ్యాక్ ఎండ్లో బ్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎవరైతే ఫ్రాడ్స్టర్ ఆ మొబైల్ తీసుకుంటారో, ఎవరికైనా ఫోన్ దొరికినా కానీ ఆ మొబైల్ని యూస్ చేసుకోలేరు. ఓకే, సో ఎందుకంటే అది నెట్వర్క్కి టచ్ అవ్వదు అనమాట, అది బ్లాక్ అయిపోతుంది. అది వెంటనే మాకు తెలిసిపోతుంది అనమాట, సిస్టమ్కి తెలిసిపోయిన తర్వాత వీ బేసికలీ ట్రాక్ అండ్ ట్రేస్, అండ్ పోలీస్ వాళ్ళు దాన్ని రికవరీకి చేయడానికి అంటే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ పోర్టల్ అనమాట, వెరీ సిటిజన్ సెంట్రిక్. అండ్ అవర్ తెలంగాణ police, I should appreciate them, they are doing wonderful job
almost we are around like 40% of the mobiles which are getting lost or stolen, which are getting locked down our system, 40% of the mobile they are handing it over actually. ఇప్పుడు మనకు గవర్నమెంట్ ఐడి ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, వీటిని మిస్యూజ్ చేయకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆల్సో గవర్నమెంట్కి ఒకటే ఐడి తోటి ఒకటే ఫోటో తోటి డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ పర్సన్స్ లాగా అవి రిజిస్టర్ అయి ఉంటున్నాయి. సో ఇవి జరగకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి? దట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండి. యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే జస్ట్ లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ దిస్ ఇయర్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో ఏం చేశామంటే వీ హ్యావ్ అనలైజ్డ్ ఆల్ ద మొబైల్ కనెక్షన్స్ ఇన్ ద ఇండియా అనమాట. సేమ్ పర్సన్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ అడ్రసెస్తోని సేమ్ పర్సన్ విత్ డిఫరెంట్ ఫీమేల్ మేల్ అలా పెట్టుకొని ఆల్మోస్ట్ అలాంటి కనెక్షన్స్ ఒక పర్సన్ ఆల్మోస్ట్ 79 కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక పర్సన్కి ఆల్మోస్ట్ 300 కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో అలాంటివి మేము గమనించడం జరిగింది బికాజ్ వీ యూజ్ అ గుడ్ టెక్నాలజీ, రైట్? సో ఇట్ ఐడెంటిఫైస్, వీ యూజ్ బేసికలీ డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ అండ్ వీ ఐడెంటిఫై ద ఫ్రాడ్స్టర్స్ బీయింగ్ యూజింగ్ such kind of a sims. సో వెంటనే ఆ సిమ్స్ అన్ని వెరిఫై చేయడం జరిగింది, ఆ సిమ్స్ని బ్లాక్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఎవరైతే పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఫ్రాడ్స్టర్ ఉంటారు కదా అవి చేసిన వాళ్ళని మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇన్ దిస్ వే దిస్ కాల్ ఆస్టర్ పోర్టల్ అంటాం అనమాట. సో ఆల్ ఇండియా బేసిస్లో డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో వీఆర్ అనలైజింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఆన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్టాప్డ్ ఆల్ సచ్ థింగ్స్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఈకేవైసీ బేస్డ్. ఈకేవైసీ అంటే ఆధార్ నుంచి ఆన్లైన్గా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు అలాంటి అవకాశం ఉండదు. అండ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఆల్ సిచ్ ఫేక్ సిమ్స్ అనమాట సిస్టంలో. ఆల్రైట్. సో వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఎవరైతే మొబైల్ ఫోన్స్ యూస్ చేస్తున్నారో సమ్ టైమ్స్ మాకు కూడా మీరు అవేర్నెస్ కోసం టెలికాం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు హెచ్చరికగా ఒక మెసేజ్ పంపిస్తూ ఉంటారు. అవునండి, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెసేజెస్. ఇట్ మైట్ బి అబౌట్ వెదర్ రిపోర్ట్స్ గురించి కూడా పంపిస్తారు. అండ్ యూ ఆల్సో సెండ్ అబౌట్ సిమ్ కార్డ్స్ గురించి, తర్వాత మై ఓటీపీస్ ఎవరితో షేర్ చేసుకోవద్దు, అకౌంట్ డీటెయిల్స్ సేఫ్గా ఉంచుకోండి, వాటి గురించి కూడా మీరు పంపిస్తూ ఉంటారు. సో యాజ్ ఏ మొబైల్ యూజర్గా వెదర్ నేను ఎంత చదువుకున్నా కూడా డిస్పైట్ ఆఫ్ మై ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు బీ సేఫ్ సైబర్ క్రైమ్ ద్వారా నేను లాస్ అవ్వకుండా విక్టిమ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఫర్ ఏ కామన్ మ్యాన్? అచ్చా, గుడ్ అండి. యాక్చువల్గా మనకి ఎస్ఎంఎస్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్గా ఇండివిజువల్ మొబైల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇండివిజువల్ మొబైల్స్ నెంబర్ మీద కేవైసీ చేయడం కానీ, ఇది యూఆర్ఎల్ క్లిక్ చేయడం కానీ, మీకు లోన్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ క్లిక్ చేయడం కానీ, అంటే అవి లైక్ ప్లెయిన్ నెంబర్ మొబైల్ నుంచి ఎస్ఎంఎస్ వచ్చినవన్నీ సంథింగ్ ఆన్ ఏ ఫ్రాడ్ యాంగిల్ అనుకోవచ్చు అండి. ఇట్స్ బేసికలీ మిస్యూజ్. సో యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టెలిమార్కెటర్స్ అని రిజిస్టర్ చేశారనమాట. సో టెలిమార్కెటర్కి ఒక టెంప్లెట్ ఇచ్చారు. సో మనకి బీటీ సంథింగ్ 5 digits నంబర్స్ దాని మీద మనకి ఎస్ఎంఎస్లు వస్తుంటాయి. సో అందులో కూడా సమ్ మిస్యూజ్ కూడా జరిగింది అండ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ సీరియస్ యాక్షన్స్ అనమాట. సో వాళ్ళకి టెంప్లెట్ అనేది ఫ్రీజ్ చేసింది గవర్నమెంట్. అంటే ఆ పర్టికులర్ టెంప్లెట్ని చేంజ్ చేయకూడదు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్, మీరు బ్యాంక్ నుంచి ఏదైనా తీసుకున్నారనుకోండి, యు ఆర్ టేకింగ్ సమ్ మనీ ఫ్రమ్ ద డెబిట్ కార్డ్, యు విల్ గెట్ ఎ మెసేజ్. సో దట్ మెసేజ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ ఫిక్స్డ్ టెంప్లెట్ అనమాట. సో సంబడీ కెనాట్ చేంజ్ ద టెంప్లెట్. సో నార్మల్లీ ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ టెంప్లెట్ని చేంజ్ చేస్తారు, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ విచ్ వీ షుడ్ ట్రై టు నోటీస్, సేయింగ్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ సమ్టైమ్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అందులో, రైట్? సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్స్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ దిస్ నాట్ ఎ జెన్యూన్ మెసేజ్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాడ్ ఈస్ దేర్. సో అది ఇమీడియట్గా మాకు సంచార్ సాథి పోర్టల్లో చెక్ అనే మోడల్ ఉంది. మీకు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ నెంబర్, అంటే ఎక్కడి నుంచి ఆ నెంబర్, ఎక్కడి నుంచి ఆ మెసేజ్ వచ్చింది, ఎప్పుడు వచ్చిందని పెట్టేస్తే మేము బ్యాక్ ఎండ్లో దాన్ని వెరిఫై చేస్తామన్నమాట. సో దట్ హీ కెనాట్ రిపీట్ సచ్ థింగ్స్ యాక్చువల్గా. ఇది ఒకటి. సో మెనీ యాప్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ యాప్స్లో మనం ప్రివిలేజెస్, పర్మిషన్స్ అన్నిటికీ ఇవ్వకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా యాప్ ఉందనుకోండి, యాప్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు హీ విల్ ఆస్క్ యూ టు షేర్ యువర్ కాంటాక్ట్, హీ విల్ ఆస్క్ యూ టు షేర్ యువర్ ఎస్ఎంఎస్ మెసేజెస్, హీ విల్ ఆస్క్ యూ టు షేర్ యువర్ ఫొటోస్. అవన్నీ అక్కర్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక యాప్ అనుకోండి, సే గేమింగ్ యాప్, ఆ గేమింగ్ యాప్ అతనికి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఎందుకు, ఫొటోస్ ఎందుకు? సో యూ షుడ్ హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎటిక్విటీ ఇన్ దట్ కి వై వీ షుడ్ గివ్ అవర్ పర్మిషన్స్ అనమాట. లొకేషన్స్ ఎందుకు, అతనికి లొకేషన్ కూడా మనం దాన్ని క్లిక్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ మనం ఓపెన్ చేసేస్తే మనం మోస్ట్ పొటెన్షియల్ వనరబుల్ అయిపోతాం ఆ డిజిటల్ వరల్డ్కి. సో మనం అవన్నీ సేఫ్ గార్డ్గా చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం యాంటీవైరస్ అనేది గవర్నమెంట్లో కూడా దొరుకుతుంది, స్వచ్ఛతా కేంద్రని. అది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అది పెట్టుకుంటే అవి ఏమన్నా లైక్ మాల్వేర్స్, అన్నెసరీ యాప్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ దాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది, బ్లాక్ చేస్తుంది. సో
like 2-3 precautions తీసుకుంటే it will be helpful for us. Thank you so much, sir. It was a very productive session. Yeah, thank you. Thank you so much for your time. ఇది ఇవాల్టి సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. Until then, keep watching DD Yadagiri. This is Apurva signing off.